हाँ जी दर्शकों, मेरे नाल इस समय मौजूद हैं रमज़ान साहब जो कि चौपाल टीवी के नुमाइंदे हैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। असलाम सरदार जी, विसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबत किहड़ियां बाबा गुरु नानक के जन्म दिन के ननकाना साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 8000 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ गौरमेंट ने बहुत बेहतरीन इंतजाम किए हैं। इन्हें रिहायश के खाने के इन्हें रहन सहन के बड़े ही वध इंतजाम किए हैं। जिन्हें भी इंडिया तो सिख यात्री आए हैं उन्होंने रिहायशी कमरे दिते गए हैं, उन्होंने तिबी सहूलतां दी गई, उन्होंने मैडिकल सहूलतां दी गई ने। हर किस्म की सहूलत गुरुद्वारे के मुयसर है। उन्होंने लंगर का वसी इंतजाम किया गया। अगर सिक्योरिटी के हवाले नाल गल की जाए तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साडे ने जनाब इस दफ़ा पूरे तारीख तो सब तो ज़्यादा अच्छे इंतजाम किए हैं कि सरदारां नूं किसी किस्म की सिक्योरिटी में परेशानी आए। अगर सरदार गुरुद्वारे बाहर भी जा रहे हैं तो उन्होंने निगरानी लिए भी पिछे उन्होंने सिक्योरिटी की खुफिया उन्होंने रखी हुई है कि किसी किस्म का कोई मसाइल ना पैदा हो। अच्छा वीर जी, तुसीं ये दसो जिहड़ी संगतां इस दफ़ा आईयां कुछ जिवें कि पिछे हालात भी थोड़े जिहे क्रिटिकल रहे ने, असीं तुहानूं देखण नूं मिलदे आ, कोई सियासी मामलात भी रहे ने ते कुछ रवैया कोई चेंज देखण नूं मिलदा, कोई संगत दे विच इहो जिहा कोई देखण नूं मिल रिहा? जी कई संगतां नाल मेरी गुफ्तगू हुई कल दी हुण तक संगतां बड़ियां खुश ने। वो बड़ा अच्छा मैसेज दे रही कि असी पाकिस्तान असी तो यही कहते साडा दूसरा घर है। दूजियां लोगों को किहड़े इंडिया दे विच सारे साडियां संगतां बैठियां ने, असी उन्होंने जाके दसांगे कि पाकिस्तान दे विच जाओ, ये समझो साडा दूसरा भारत है ते असी जनाब हम पसंद मुल्क आ। असी सारे सिखां नूं दावत देंगे जाके कि पाकिस्तान दे विच आउण, आके इत्थे ना बाबा गुरु नानक दे दर ते आके अपनी हाज़री देण। सो मैं धन्नवाद करदा वीर जी का। देखते रहो चौपाल टीवी। आपां चलदे हां नैक्सट। अंकल जी तुसीं कुछ बोलना चाहो, कुछ कहना चाहो? हाँ जी ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जी जी ਜੇ ਰੋਕ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ हाँ जी हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਔਖਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। जी जी ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ जी ਗੰਦਾ। जी बिल्कुल। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਕ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। अच्छा तो कल्ले आए हो कि परिवार दे नाल आए हो? ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ अच्छा ठीक है। ਇਕੱਠੇ ਆਏ। अच्छा अच्छा चलो कोई ना, आप अरदास करने अगली दफा परिवार दे नाल तुसीं आओ। नहीं आए परिवार घर दे आए, डैडी आए साडे प्राहुणा जी आ। अच्छा अच्छा हाँ जी सारे इकट्ठे आए हैं, बहुत वधिया लगा जी। सही है महाराज चढ़दी कला करे। जी ਲਾਂਘੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭਾਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉੱਡ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ। 4 ਵਜੇ ਦਿਨ ਭੱਜੋ ਜੀ ਭੱਜੋ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੰਗਤ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸ ਕਿ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ 10 ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਲੈਣ ਪੂਰਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਨਾਂ 10 ਮਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਰਹਿਣ ਸੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਧਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀਆ ਬੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੀਆ ਬੱਗਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀਏ ਬੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਰਾਏਵਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਪਰਨੀ ਪ੍ਰਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਵਰਤ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਆ ਬੱਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਰੱਖਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਕੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ 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 ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾ ਮੰਡੇਰ ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਇਕੱਲੇ। ਵਧੀਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਰੇਂਜ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਪੀਛੇ ਤੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਬੇਟੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਵੀ ਕਮਰਾ ਕਰੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੁਭਾਅ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਸ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ, ਜਵਾਕ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਐਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਅੱਲਾ ਰਾਖਾ ਜੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਯੋਗ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਜਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਲ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਥਿਕਰ ਦੈਨ ਵਾਟਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਪਰਾਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੈਰਿਟੀ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫੀਲ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ 2002 ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਣਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਬੈਗ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉਧਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਕਲ ਜੀ।